professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Education are the authorized agents of 650 plus universities and colleges in 15 different countries and are associated with reputed immigration lawyers in Canada and Australia. May the Almighty Lord help you achieve your goal at the earliest. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. BGood has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have proved to be successful in attracting excellent results. BGood Academy, along with the professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Education are the authorized agents of 650 plus universities and colleges in 15 different countries and are associated with reputed immigration lawyers in Canada and Australia. May the Almighty Lord help you achieve your goal at the earliest. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. BGood has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have proved to be successful in attracting excellent results. BGood Academy, along with the professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Good evening, all. My name is Adira Prajesh, one of the online writing tutors at BGood. Okay. First of all, thank you so much for coming here. And we were late due to some technical errors. First of all, sorry for that. Okay. So, like previous session, today we will discuss about one case note. Okay. So first I will read the case note, then we will come to the discussion. Okay, I hope that is clear. Before starting the session, I would like to say thank you to every one of you for your immense support to our institute, because we came to know that our videos and live sessions are giving more support and strength to many candidates, those who are preparing for their OET examination. Okay, so today we are going to discuss one case note in which there are multiple visits. Okay, I hope the question is clear. You can see the description box. Okay.
Okay, so here patient's name is Barry Jones. This letter we are going to write to an occupational therapist. Okay, as I mentioned, there are multiple visits in this case note, but don't worry, I will tell you how to write this letter and how to impress your reader. Okay, so I will start reading from our writing task, which is very important because it is very important. The foremost thing is you should know to whom you are writing this letter. Okay, not the name, but the designation. It is very important to know about the designation of the reader so that we can organize our writing. Okay, so here we will start now. I'll read the case note from, I will begin from writing task onwards. Okay, here it is. Using the information in the case notes, write a letter to Miss Jane Graham, an occupational therapist, detailing Mr. Jones' situation and requesting an assessment of his workplace. Address the letter to Mr. Jane Graham, Newton Occupational Therapy, 10 Johnson Street, Newtown. Okay, so this is the writing task. By reading the writing task, you came to know that you are writing this letter to an occupational therapist, right? Okay, so yes, we have a lot of participants here. Okay, hi to everyone. Hi, Reni, Anjana, Liji, Indu, Linda, and Sikchi. Hi, Sikchi. She is one of my students. Yeah. Okay, hope you all fine. Yes. Okay, fine. Now, let's read from the beginning. Okay. Okay. This is the starting. This is the starting. Okay. Here, I will read from the beginning, read the case notes below, and complete the writing task which follows. You are a nurse at Newtown Medical Clinic. Mr. Barry Jones is a regular patient of yours. Okay, so this Barry Jones is our patient. He is a patient in our clinic. Okay. അപ്പോൾ ഈ ബാരി ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ റീഡ് പേഷ്യൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. പുള്ളിയുടെ പേര് മിസ്റ്റർ ബാരി ജോൺസൺ ആണ്. അഡ്രസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഹിസ് അഡ്രസ് ഈസ് 54 വുഡ് സ്ട്രീറ്റ്, ന്യൂ ടൗൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുന്നത് 1st April 1974. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 44 years old ആണ്. Okay, now reason for presenting. എന്തുകൊണ്ട്, why this patient came to our hospital or facility? അതാ പറയുന്നത്. Wants to return to work after back injury, employer supportive. Okay, so നമ്മുടെ patient ബാരി ജോൺസിന് എന്തോ ഒരു ബാക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. Now പുള്ളി തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എംപ്ലോയർ സപ്പോർട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നു. Okay, now മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നു 1984 അപ്പൻഡിക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now family and social history പറയുന്നു married ആണ്, Susan Jones, that's his wife. Okay, has 3 children and work. Okay, keep in mind that you are writing this letter to an occupational therapist. Okay, from writing task വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു occupational therapistനാണെന്നുള്ള കാര്യം. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒക്കുപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ജോബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതൊരു നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് വി ക്യാൻ നോട്ട് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. വർക്കിൽ പറയുന്നു ഡ്രൈവ്സ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇൻ എ ലാർജ് വെയർ ഹൗസ്. ഓക്കെ, പുള്ളി ഒരു ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആണ്. ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ JCB മെഷീൻ. ഓക്കെ, അതിൽ വേണ്ടത് ഹിസ് ജോബ് ഡിമാൻഡ്സ് prolonged sitting and occasional heavy lifting ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു ജോബാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ current medications എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്രോക്സിൻ, അതൊരു നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ്. ഓക്കെ, okay, yes, we have now other more participants. Deepa, Jency, Anu, I hope all fine. Donna, hi Donna, I know you all. Okay, Anjana, Geetu, Monisha, Neetu, okay, all are there. Jijomol, hi Jijomol, yes. Now we are reading the case note. Okay, now we will come to the case note. നമുക്ക് നാപ്രോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെറിസോപ്രോഡോൾ, these are the 2 medications which we are giving to our patient.
Okay. Now, അപ്പം ഈ കറണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മെഡിസിൻസും ഈ കേസ് നോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര റെലവെന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന്, ബിക്കോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ആൻ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. Okay. Yes, actually this regarding the medications, ഈ കേസ് നോട്ടിൽ നമ്മൾ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ആൻ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. നൗ കം ടു ദ കണ്ടീഷൻ ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ യു വിൽ കം ടു നോ ദാറ്റ് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്, അല്ലേ? ഇഫ് യു കൗണ്ട് ദ വിസിറ്റ്സ് you can count like 1, 2, 3, 4. There are 4 visits. Okay, just look at the description box. Yes, Meghna, yes, Meghna, you are right. There is no need to mention about medications as we are writing to an occupational therapist. Yes, Anjana, you are right. No need. Okay. Then, just look at the first visit. Okay, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് നോക്കുകയാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവും presentation. Okay, അതിൽ hard back lifting heavy box or floor at work. Yes, Sikshi, yes, you are right. Arya also, yes. We are getting a lot of answers. Yes, Tushara. Yes, Rami. Yes, you people are right, because there is no need to mention about the medications a lot. Okay, now we're going to read with our first visit. Okay, here this number patient present either hurt back item while lifting a heavy box off the floor. Okay, now പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 4 days since initial strain. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3 days ആയിട്ട് അവന് ഹാർട്ട് ബാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. Now no rest, pain worsening. അവൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ല, പെയിൻ വേഴ്സൺ ആയി. ഓക്കെ, എക്സ്റേ നോ ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലംസ്, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റേ ചെയ്തു, അവിടെ ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ further വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയഗ്നോസിസ്. സോ വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ബാക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഹൈഫൻ സിവിയർ, അതായത് സിവിയർ ലോവർ ബാക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എക്സസൈസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ട? വാക്കിംഗ് ഡെയിലി യു ഷുഡ് വാക്ക് ഡെയിലി. ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. Gradually, you are supposed to increase the time and distance. This is education or advice which we have given to our patient. Referral to physio, prescription, naproxen and clarisoprolol. We have already mentioned about these 2 medications above. Then 30 days work and certificate to give to employer. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 30 days നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം. ദെൻ റിവ്യൂ ഇൻ 30 days. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 30 days കഴിഞ്ഞിട്ട് again തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. Now look at the second visit. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് തിരിച്ചു വന്നു on 18 April 2015. Okay, you should read that 15 as 2015, which is important because during your exam, otherwise in OET examination we cannot write year with 2 digits. You are supposed to use 4 digits in your examination. Okay, so read it as 2015. Okay, now okay, here, so we will read further. Here it's given progress. Back still sore. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് പറയുന്നു തിരിച്ചു വന്നു, he came back and said still his back is paining, sore, which is pain. Okay, still moving very stiffy ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, physio attending regular sorry, I was reading from our second visit, which was on 18 April 2015. Okay, back still sore, moving very stiffy. Physio exercise very painful, but patient is compliant. Okay, while doing the exercise he has pain, but patient is compliant, which means he is doing his exercise. Okay, now walking up to 10 minutes per day. Okay, okay, I think now you can see your second page. If it's not coming there, you can
look at the description box. The question will be there. Okay. Hi Shamir. Thank you for your support. Okay. Now, okay, then so we will read further. Exercise, walking up to 10 minutes per day. Now, treatment, extended time of work, 30 days to review in 30 days. So again, we just repeated the treatment. We just told him, you please take rest for 30 minutes. Some leave എടുക്കുക, then come back after 30 minutes. അപ്പോൾ 1 month കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. Okay, then പിന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Again, this patient came back after 1 month. Okay, look at that. Date കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 2015. Patient നമ്മുടെ patient Barry Jones, he came back. അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. Progressൽ പറയുന്നു back recovering well, still in pain. അപ്പോൾ നമ്മുടെ patient ഇപ്പോൾ recover ആകുന്നുണ്ട് but still pain ഉണ്ട്. He has pain. Okay, now still moving very stiffly. സ്റ്റിഫി ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിയോയിൽ പറയുന്നു അറ്റൻഡിങ് റെഗുലർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നു ഇൻക്രീസ് നാപ്രോക്സിൻ ഡോസ്. അഗൈൻ ഈ നാപ്രോക്സിൻ ഡോസ് കൂട്ടിയത് കുറച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മുടെ റീഡറോട് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എനി മെഡിക്കേഷൻ ടു അവർ പേഷ്യൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ പേഷ്യൻസ് റീഡറോട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, നൗ again വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും extended time of work 30 days to review in 30 days. again നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സെയിം മുമ്പ് പ്രീവിയസ് വിസിറ്റിൽ കൊടുത്ത സെയിം കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. യെസ്, യു പീപ്പിൾ ആർ കറക്റ്റ്. റോജി, ജീതു, മോനിഷ, നീതു, ഹായ് ഓൾ. ഹായ് നിത Surya, thank you for your support. Rami, Shravan, hi Shravan. Okay, Anna, thank you for your support. And Prince Chingoli, thank you so much. Okay, then ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇനി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 26/2015 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് 4ാമത്തെ വിസിറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റുകൾ വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ 26/2015 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് അവർ എക്സാമിന് തന്നെ നമുക്ക് തരും. ഹായ് അക്സ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപർണ, അശോക്, Felsia, okay, thank you for your support. I hope everything is clear, everything is fine. Thank you, Jessie. Yes, thank you, Jessie. Thank you for your support again. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ OET റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്ന് ഓൾറെഡി അവർ തന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ, ടുഡേസ് ഡേറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് യുവർ എക്സാം. റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ആ ടുഡേസ് ഡേറ്റിൽ ആ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലെറ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ് നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് 26/2015. സോ ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ക് റിക്കവറിംഗ് വെൽ, സ്റ്റിൽ ഇൻ പെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് റിക്കവർ ആകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഹീസ് ഇൻ പെയിൻ, ഇപ്പോഴും വേദന ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നു മൂവിങ് സ്റ്റിഫി ബട്ട് ഇൻക്രീസ് റേഞ്ച് ROM. What is that? ROM. It's a common abbreviation in medical. Yes, what is that? ROM. എന്താണ് ROM? ROM ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Range of motion. Yes, Renzi, you are right. Selchi, yes, you are right. Range of motion. Siji, yes. Okay, thank you for your answers. Range of motion. Yes, Tina, you are right. Felsia, yes. Linta, yes, you people are right. That is range of motion. That's a common abbreviation in our field. Yes. Yes, thank you. Thank you for your response.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ആഫ്റ്റർ 20 to 30 minutes ഓഫ് സിറ്റിംഗ് ഓർ ലൈങ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ യെസ്, Josna, Arya, thank you. Yes, that's correct answer. Anjana, Rami, range of motion, that is correct. Okay. ഇവിടെ നമ്മുടെ പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ആഫ്റ്റർ 20 to 30 minutes ഓഫ് സിറ്റിംഗ് ഓർ ലൈങ് ഡൗൺ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് യെസ്, എബ്രഹാം, ലീനു, സിജി, യെസ് ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്, റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് 20 to 30 minutes കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈ ഡൗൺ ഓർ സിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേദന കൂടുന്നത്. Okay. Then physio, still attending appointments. He's doing physiotherapy. Okay. Exercise, walking 30 minutes per day, tiring. Okay. Our patient Barry Jones, he can walk now up to 30 minutes per day, tiring. Okay. So we did some discussion and that we came to know that our patient Barry Jones, okay, Barry Jones, he is bored, discouraged, wants to return to work, restless. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ബാരി ജോൺസ് ഇപ്പോൾ വളരെ ബോർഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഹി ടുക്ക് ലീവ്. ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് 3 times they gave leave for 30 days, right? So already now the patient is bored, discouraged, restless and he wants to return to work. പുള്ളിക്ക് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് തന്നെ കയറണം. Okay. Now ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിട്ടേൺ ടു വർക്ക് ഇഫ് നോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വിത്ത് റെഗുലർ ബ്രേക്സ്. യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാം, പക്ഷേ ഇഫ് നോ ലിഫ്റ്റിംഗ് വലിയ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെഗുലർ ബ്രേക്സ്, റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്രേക്സ് എടുക്കാമെങ്കിൽ യു മേ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നൗ പിന്നെ ലെറ്റർ ടു OT. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് OT? എന്താ പറയാ നമ്മള്? അതും ഒരു നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് OT ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂ ടേം. OT നമുക്ക് എന്തോ പറയാം. ഇസ് ദാറ്റ് OT? ലെറ്റർ ടു OT ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആണോ? ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ലെക്ചർ എഴുതാനാണോ പറയുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് OT? Occupational therapist. Yes, Anita, you are right. Anita Vincent, good. Occupational therapist. Okay, yes, Tina, you are right. Yes, we are getting a lot of comments. Jijomol, Linu, yes, Aksa, you are right. Occupational therapist. We are writing that we are going to write this letter to an occupational therapist and requesting assessment of workplace. Yes, Blasi, Semi, Jency, yes, you all are correct. Occupational therapist. Yeah. So we are going to write this letter to an occupational therapist for what? Just look at that. Assessment of workplace. Letter to OT requesting assessment of workplace. You can take this as your purpose. Okay. So we can ask this occupational therapist to you please come and assess his workplace. Okay. So that we can give a safe environment for him. Okay. Now in bracket അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു advice on duties patient can perform. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ബാരി ജോൺസിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ബാരി ജോൺസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഐ ഹോപ്പ് ദ കേസ് നോട്ട് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്, ഇറ്റ്സ് ദെയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് വായിച്ചതാണ്. ആസ് യു ഓൾ നോ നമ്മുടെ OET റൈറ്റിംഗ് എന്ന മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ യുവർ OET എക്സാമിനേഷൻ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 5 minutes ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആ 5 minutes ടൈമിൽ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഹോൾഡ് എനി സ്റ്റേഷനറീസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യെസ് സോണിയ, ദീപ, യെസ് യു ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. യെസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ. അഖില സോളമൻ, മോണി, thank you for your support. Okay, you're correct. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് നോട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Now നമുക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Let's organize together. Okay. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് we are supposed to write the date, address, salutation, reference with age which is important. Okay. ഏജ് ഇല്ലാതെ ഒരു OET ഒഫീഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പേരിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏജും
എഴുതണം, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അതായത് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ഉണ്ട്, സല്യൂട്ടേഷൻ, റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഏജ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് പേജ്, ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വിച്ച് വിൽ ബി ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ് and on what particular day you are going to write this letter. Sorry, I think there is some technical error. Continue. Okay, sorry for the delay. Yes, the date is there. Tushara, you are right. Neetu, Sekchi, Richu, Anju, Lakshmi, Sharat, Jinsi, Thomas. Yes, the date will be 20/06/2015. That will be the date. Okay, which is because that is the latest date in this case not. Okay, so you can write that date, then leave a line, and you can write the address to whom we are writing this letter. We are going to write this letter to an occupational therapist. Okay, so the name is there already. So what is her name? Miss Jane Graham, right? Her name is Jane Graham. And so you can write his name first, Miss Jane Graham, and below that you can write occupational therapist. Okay, then below that you can write Newtown Occupational Therapy, 10 Johnson Street, Newtown. This will be the address. Okay, I hope that is clear. Any doubt? Because address is very clear, you can just write from that. Okay, so address will be there always in your writing task. Okay, so please copy paste that, and you are not supposed to make any spelling mistake there. Okay, now leave a line and write the salutation. Salutation will be what? How we can write the salutation for this letter? Because her name is already there, Miss Jane Graham. So how we can make the salutation for this letter? Yes, you people are already commented the date. Yes, you people are right. Meghna, Honey, okay, Kayla, okay. Yes, about date നമ്മൾ already എഴുതി, address എഴുതി. Now we are going to write salutation. Dear Miss Graham, Lassie Joji, you are right. Dear Miss Graham, then you can put a comma. എപ്പോഴും salutation എഴുതിയിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ഡിയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് നെയിം വെച്ചിട്ട് എഴുതുമല്ലോ പേര്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോമ കൂടെ ഇടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, dear Miss Graham, comma, then you can leave a line and write the reference.
Okay. Yes. Jinsi, Revati. Yes, you people are correct. Anjana, yes. Dear Miss Graham, comma. Yeah, that is the correct answer. Okay, you are supposed to put a comma after salutation. Now we can write the reference. So reference line ചില ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വരുന്ന ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആകും അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും ഒന്നിച്ച് എഴുതണം whether we are supposed to write mother and child together in reference line. No, but you are supposed to write your patient's name in the reference line. Okay, here we can write our patient's name that is there in your first page. Okay, I will take the first page. Yes, you can just write your reference RE full colon Mr. Barry Jones, comma, his date of birth is there at the same time, age is there. Okay, so you can write as 40, comma, first is write his name, Mr. Barry Jones, comma, 44 years old. Otherwise, you can write aged 44. Okay, now, yes, we are getting a lot of comments. Okay, Anju, okay, these are yeah, Sushara, yes, you are right. Now please write the reference. Okay, after writing the reference you can leave a line and now we will start with our introduction. Okay, introduction തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് before starting your introduction it is very important to check whether you have written everything. അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഡേറ്റ്, അഡ്രസ്സ്, സല്യൂട്ടേഷൻ, റെഫറൻസ് ഇത്രയും എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി തുടങ്ങുക. Okay, ഇതില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാന് to write an introduction you are supposed to, yes, Linu, you are right. Linu, yes, Renu, hi. Mr. Barry Jones, comma, 44 years old. You are absolutely correct. Yes, Rashmi, you are correct. Okay, we are getting a lot of comments. Thank you so much for your support. Okay, ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രം യുവർ ലെറ്റർ. ഇതിൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പർപ്പസ് ആദ്യം നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, വാട്ട് ഇസ് ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ഫുൾ നെയിം എഴുതേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് യുവർ പേഷ്യൻസ് ഫുൾ നെയിം. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യുവർ പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി എ ഡയഗ്നോസിസ് ഓർ സർജറി. ഓക്കെ, ഹിയർ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് ഓൾറെഡി അവരൊരു ഡയഗ്നോസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹായ് രാജേന്ദ്രൻ മാധവൻ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഹായ് ജിയ, ഹായ് മോനിഷ, യെസ്. ഓക്കെ, yes, Anisha, you can write this way, like RE full colon Mr. Barry Jones. Okay, Jones you are supposed to write in one line and there is no need to put a comma. If you want to write date of birth, DOB, in the next line, there is no need to put comma after the name. Okay, yes. Hi Shravan, thank you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാണ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണം അല്ലേ? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ടു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിക്വസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു അസസ്മെന്റ് ആ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അസസ്മെന്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഒരു സേഫ് എൻവിറോൺമെന്റ് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാരി ജോൺസന്റെ വർക്ക് പ്ലേസ് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് എന്ന കാര്യം എന്താ, ഹി ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം സിവിയർ ലോവർ ബാക്ക് സ്ട്രെയിൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ബാരി ജോൺസന്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കൊണ്ടുവരാം സജഷൻ, നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഒരെണ്ണം പറയാം. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം ഈ പോയിന്റ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബട്ട് സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് assessment of Mr. Barry Jones' workplace, that is our patient. I am writing this letter to request an assessment of Mr. Barry Jones' workplace to ensure safe environment because he is recovering from severe lower back strain. That is his condition. Okay. Thank you, Adra Vishnu. Nice class. Thank you so much. Okay, great class. Thank you, Bipin Kumar. Thank you so much. Hi, Rajendran. Thank you. Okay, thank you for your support.
ഹായ് ശ്രാവൺ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾക്ക് നല്ല കമന്റ്സ് തരുന്നു, പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും. ഓക്കെ, ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അഗൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ introduction with these points. Okay, now please come to the body paragraph. Okay, as we are writing this letter to an occupational therapist, we are supposed to say about our patient's occupation. നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒക്കുപേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് പറയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുക. ഓക്കെ, അത് എന്ത് ജോബാണ് നമ്മുടെ ബാരി ജോൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദെയർ ഇസ്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഈസ് എ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർ. ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആണ്. Okay, which requires prolonged sitting and occasional heavy lifting. അപ്പോൾ അവന്റെ ജോബിന്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മിസ്റ്റർ ജോൺസ് ഈസ് എ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർ which requires prolonged sitting and occasional heavy lifting. Hi Pavana, thank you. Nice class, ma'am. Thank you so much for your support. Okay, Halita, hi Shravan, thank you. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പേഷ്യന്റ് ജോബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് വിസിറ്റ് ബൈ വിസിറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദർ ആർ 4 വിസിറ്റ്സ് ഇല്ലേ, 4 വിസിറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ജോബിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജോബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് എഴുതി നിർത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, on 21st March 2015. Okay, I will take the first page. Yes, it's there. Our first page il koduttirikkunna aa oru date eduthuga adu 2018 alla, which is 2015 aanu. Okay, appo 21st March 2015 il nammade patient enganeyanu present aayathu ennu namukku parayam. Okay, appo on 21st March 2015, okay, comma, he presented with 4 days history of severe lower back pain. 4 ദിവസമായിട്ടുള്ള സിവിയർ ലോവർ ബാക്ക് പെയിനുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രിൻസ് ചിങ്ങോളി, താങ്ക് യു. ഹായ് മണിയമ്മ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വളരെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ജോബ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ ബാരി ജോൺസ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് 4 days ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിവിയർ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ്, 3-4 ദിവസത്തെ സിവിയർ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം he was referred to physio. നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, he was referred to physiotherapy therapist. He was referred to physiotherapist and was advised to walk daily as well as to increase time and distance gradually. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ advised, what is the spelling? Advised ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ വരിക? He was advised. നമ്മൾ അഡ്വൈസ്, ഹൈ ശ്യാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഡ്വൈസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അഡ്വൈസും ഉണ്ട് അഡ്വൈസറി, ഈ 2 വാക്കുകൾ നമ്മൾ OET റൈറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാട്ട്സ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്ഡ്? അഡ്വൈസ്ഡ് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ADVISED. ഫെൽസിയ, ജിബിൻ, സിക്ഷി, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ ശരി പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. അഡ്വൈസ്ഡ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് വെർബാണ്. ഓക്കെ, ADVISED, അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹി വാസ് റെഫേർഡ് ടു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു വാക്ക് ഡെയിലി ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാജുവലി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ അഡീഷൻ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ പെയിൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ, നാപ്രോക്സിൻ ആൻഡ് കെർസോപ്രോൾ, ദീസ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പേഷ്യന്റ് ഈ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്നുള്ളത്? ഒരു പെയിൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, നമ്മള് പെയിൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന കാര്യമില്ലേ ഉള്ളൂ. ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എനിവേ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എനി മെഡിസിൻ ഫോർ യു ദിസ് പേഷ്യന്റ്. യെസ്, അപ്പോൾ
യെസ് അഡ്വൈസ് ഇസ് വേർബ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ്. യെസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്ററിലേക്ക് വരാം. ഇതില് മെഡിസിൻ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെയിൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം പെയിൻ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമ വരും. ഇൻ അഡീഷൻ കോമ. യെസ് മേഘ്ന, യു ആർ റൈറ്റ്. There is no need to say about the medicine, name of the medicine. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം in addition he has been commenced. ആ പെയിൻ മെഡിസിൻസ് കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, he has been commenced on പെയിൻ കില്ലർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് നാപ്രോക്സിൻ, കെഡസോപ്രോഡോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസിന്റെ പേര് ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ തുഷാര, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം പെയിൻ കില്ലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി he was instructed to take leave. നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേഷ്യനോട്? എത്ര ദിവസത്തെ ലീവ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ വിസിറ്റില് നമ്മൾ പേഷ്യനോട് എത്ര ദിവസത്തെ ലീവ് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. യെസ്, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് ജെസി. ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ, അപ്പൊ മെഡിസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ പേഷ്യന്റിനോട് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ലീവ് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം. യെസ് ഫെമി, യു ആർ റൈറ്റ്. റെമി, യെസ് 30 days. അക്സ, യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, മേഘ്ന, യെസ് 30 days ലീവ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറഞ്ഞത്. ബ്ലസി, ജോജി, യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ്. ഹൈ സുജി, യെസ്. തുഷാര, ആര്യ, യെസ് യു പീപ്പിൾ ആർ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ 30 days ലീവ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കം ഫോർ എ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം. ഹി വാസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് ലീവ് ഫ്രം വർക്ക് ഫോർ 30 days ആൻഡ് ടു കം ഫോർ എ റിവ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്ര എഴുതി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു a month. Is it all right? A month, no problem. You can write Abraham, you can write as a month, no problem. Okay, അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് മേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, now okay, look at the second visit. Second വിസിറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് 3 വിസിറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. there are other visits like second, third, fourth visits are there. ഈ വിസിറ്റുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ 3 വിസിറ്റുകളും ഒന്നിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വിസിറ്റുകളെ പറ്റി പറയണം. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് ആ വിസിറ്റ് സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാ കൊടുത്തതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ടു റൈറ്റ്? It's not very possible actually. Hi Anish Ambari, thank you for your support. Hi Sudha, thank you. It's very helpful. Thank you so much. Okay. Okay, please discuss social worker later also. We will try to discuss that in coming classes. Okay. Thank you. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 3 വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി വെരി ലെങ്തി. ഓക്കെ, അപ്പോ അത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. അപ്പൊ OET നിന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഒരു 5 to 6 lines വെച്ചിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും, ലൈക്ക് ഒരു 10 lines വരെ വരാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു സ്പ്ലിറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വിസിറ്റുകൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് വിസിറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കാം. വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ത്രീ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് കാണും. ഓക്കെ, now please come to the second body paragraph. ഇവിടെ നമുക്ക് we are going to write your second and third വിസിറ്റുകൾ together നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാം. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതി നമ്മൾക്ക് what happened during these visits എന്നുള്ളത് ഒന്നിച്ചങ്ങ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Thank you, Legend Raj. Thank you. Thank you so much, Meghna. Yes, you are right, Meghna. Paragraph will be very lengthy. Yes, you are right. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിട്ട് നാലാമത്തെ വിസിറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഡ്യൂറിങ് സബ്സിക്വന്റ് വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2ഉം 3ഉം വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ഡ്യൂറിങ് സബ്സിക്വന്റ് വിസിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും.
Okay, so let's write as during subsequent visits, comma, what happened during these visits എന്നുള്ളത് we can write together. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം during subsequent visits, comma, Mr. Johns reported pain intolerance. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോണിന് ഇപ്പൊ പെയിൻ ഇൻടോളറൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് വിസിറ്റുകളിൽ ഒന്നിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിംഗ് സബ്സിക്വന്റ് വിസിറ്റ്സ്, കോമ, മിസ്റ്റർ ജോൺസ് reported pain intolerance and stiffness. Okay, ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞത് മെയിൻലി. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു വാക്ക്. എന്നാലും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ബാരി ജോൺസിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര? 15 to 20 minutes. ഹായ് ഷാരി അജീഷ്, താങ്ക് യു. Thank you so much for your support. Hi, Nisha. Thank you. Okay, 30 days. Yes, you people are correct. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വിസിറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. He was able to walk 15 to 20 minutes a day, though he felt tired. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ടയേർഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? therefore ഒറ്റ വാക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ വേർഡ്. therefore നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു കോമ വരും. ഓക്കെ, therefore കോമ, his time of work extended to how many days? Because we are writing the second and third visits together. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡേയ്സ് ലീവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം. ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിസിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡേയ്സ് നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, എത്ര ദിവസം ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയേ നമുക്ക്, അല്ലേ? ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ബി ദെൻ? Hi Sajan, thank you. Hi baby, Monisha, thank you so much to every one of you. Okay, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിസിറ്റുകളും ഒന്നിച്ചാണ്. So you can write as 60 days. Okay, yes Roji, you are absolutely correct. 60 days, Remy, yes, correct. അപ്പോൾ നമുക്ക് 60 days എന്ന് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം. Yes Meghna, 60, yes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഒന്നിച്ച് ടുഗദർ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് 30 plus 30 60 days ടുഗദർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യാം സെന്റൻസ്. therefore, his time of work extended to 60 days എന്നങ്ങ് പറയാം. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. അതിൽ ഇന്ന് ടുഡേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറൊരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് സന്ധ്യ, യു ആർ റൈറ്റ്. ലീനു, യെസ്, 60 days. Okay, yes Anu, yes 60. Yes, you people are correct. Hi Tushara, yes 60. Yeah, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിൽ നിങ്ങൾ ഏതാ എഴുതാൻ പോകുന്നത്? തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഇനി ഏത് ദിവസത്തെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ദിവസത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ദിവസവും ഒന്നല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ, ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടുഡേ വെച്ചിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ, കോമ, this is your third body paragraph. Okay, today, comma, what happened? ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാം. ടുഡേ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് സംഭവിച്ചത് he represented. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മിസ്റ്റർ ജോൺസ് represented. Okay, so please keep in your, yes you are correct, Sankhya, yes Gibson. അപ്പോൾ represented എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ on today's consultation, okay, yesterday's, that is correct. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ദീപ, താങ്ക് യു സിനു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയാണ് തിരിച്ചു വന്നു, അവർ പേഷ്യന്റ് റീപ്രസെന്റഡ്, തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ RE-presented എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫണേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് RE-presented എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ടുഡേ, കോമ, മിസ്റ്റർ ജോൺസ് represented to facility for review. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പേഷ്യന്റ് തിരിച്ചു വന്നു ഫോർ റിവ്യൂവിന് വന്നു. ഹിസ് റിക്കവറിംഗ് വെൽ, നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് റിക്കവർ ആകുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ there in your
Third page. Above, Barry Jones for recover ആവുന്നുണ്ട്. Today, Mr. Jones represented to facility for review. Okay, then you can write, he is recovering well and his pain increases if he sits or lie down more than 20 to 30 minutes. Okay, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം. റിക്കവർ ആകുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പെയിൻ കൂടുന്നത് 20 to 30 minutes കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിറ്റിംഗ് ഓർ ലൈ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാം ഹിസ് മൂവിങ് സ്റ്റിഫി. സ്റ്റിഫ്, യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് there, right? മൂവിങ് സ്റ്റിഫി ആണ് എങ്കിലും ഹിസ് മൂവിങ് സ്റ്റിഫി, ബട്ട് ഹിസ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ROM, ആ അബ്രീവിയേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം. റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, ഹിസ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ വാക്ക് 30 minutes per day. ഇല്ലേ, 30 minutes per day ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷന് ശേഷം നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് പേഷ്യന്റ് കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കറന്റ്ലി, CURRENTLY, കറന്റ്ലി. Okay, yes, Monisha, you are right. RE-presented, represented, that's correct. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് തിരിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് we came to know that നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് ബാരി ജോൺസ്, he is bored. Yes, okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം currently, he is bored, discouraged, what else? Restless and wants to return to work. ഇപ്പോൾ ബാരി ജോൺസ് കുറച്ച് ബോർഡ് ആണ്, ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആണ്, റെസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു റിട്ടേൺ ടു വർക്ക്. ജോലിയിൽ തിരിച്ച് പ്രവേശിക്കണം അവന്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഹി വാസ് റെക്കമെൻഡഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവനോട് ഹി വാസ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു റെസ്യൂം ഹിസ് വർക്ക് ഇഫ് നോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വിത്ത് റെഗുലർ ബ്രേക്സ്. ലിഫ്റ്റിംഗും റെഗുലർ ബ്രേക്സ്, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇല്ല എങ്കിലും റെഗുലർ ബ്രേക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും യു മേ ഡു ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ റെസ്യൂം യുവർ വർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, നൗ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ബോഡി പാരഗ്രാഫുകൾ കഴിഞ്ഞ് എഴുതാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? What we will write next? ബോഡി പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് ആണ്. റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ അത് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത എന്താണ്, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ പറയാണ് അസസ്മെന്റ്, യെസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഫോർ മീ, യു ആർ റൈറ്റ്. റെക്കമെൻഡേഷൻ, യെസ് ഫോർ മീ, യു ആർ റൈറ്റ്. യെസ് ജിനി, യെസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് അത്ര ലെങ്തി ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു 3 to 4 ലൈൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആള് നേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നതിന് അവരോട് പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫുകൾ, റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്, ഹരിത യു ആർ റൈറ്റ്, അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും. ബട്ട് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു എ നേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സ് ഇൻചാർജ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ്, ആ ലെറ്റേഴ്സിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു 10-15 ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയവരെ സംബന്ധിച്ച് യു വിൽ കം ടു നോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു എ നഴ്സ്, യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി little bit lengthy. But if you're writing a letter to these type of persons like therapist, physiotherapist or pharmacist, then your recommendation paragraph will be short. Okay, so yes, that has happened here too. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ how we can start a recommendation, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പല രീതിയിൽ തുടങ്ങാം. എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്? റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും ഡിസ്ചാർജ്, ആസ് പെർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇല്ല.
അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇല്ല. ബട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താ പറയാം, ഗിവൻ ദി അബവ്, യെസ്, ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദി അബവ്, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏത് എഴുതിയാലും ദർ വിൽ ബി എ കോമ. ഓക്കെ, അപ്പോ കോമ ഇട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോടാം. ഗിവൻ ദി അബവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദി അബവ്, യെസ് മേഘ്ന യു ആർ റൈറ്റ്. ഗിവൻ ദി അബവ് റെമി, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്. Given the above, comma, it would be greatly appreciated if you could assess and advise his duties he can perform. Tushara, you are right. Okay, we can expand it a little more. Like, given the above, comma, it would be greatly appreciated if you could evaluate. You can use this word evaluate because in introduction you have used a word assessment. Okay, so we can use a synonym for this assessment. Okay, the best synonym is evaluate. Okay, so you please write as, it would be greatly appreciated if you could evaluate Mr. Jones' workplace. Okay, Mr. Jones' workplace നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക, അത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Mr. Jones' situation, ആ ജോണിന്റെ Jones' situation, how they have written, please look at that. Your writing task, it is very clear. Mr. ഈ ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്ന പേരെങ്കിൽ ജോണിന്റെ, if you want to say that his, then please put an apostrophe. അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. Again ഒരു എസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. Okay, yes, you are correct. And Mary, Monisha, yes, Jexi, you are correct. In view of the above, yes, we can start in this way too. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം in view of the above, comma, it would be greatly appreciated if you could evaluate Mr. Jones' workplace and kindly educate him regarding what? Regarding, yes, Jones. This is the way how to write. Yes, how we are writing. Yes, yes, Jenny, you are right. Tushara, നിങ്ങൾ എഴുതി correct ആണ്. Anita, yes, yes, ഇങ്ങനെ ലിനു, yes, you are correct. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ജോൺസ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോസ്ട്രഫി ഇട്ടാണ് because the last letter is S after in that name. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോസ്ട്രഫി മാത്രം മതിയാവും. again ഒരു എസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. that's strong. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം in view of the above, comma, it would be greatly appreciated if you could evaluate Mr. John's workplace and kindly educate him regarding duties which he can perform. ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ ലീവ് എ ലൈൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ. യെസ്, കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സിമ്പിൾ കൺക്ലൂഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബട്ട് ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ടുഗെദർ. കൺക്ലൂഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഷോർട്ട്, ലൈക്ക് ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലൈനിൽ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് മേക്ക് അനദർ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കൺക്ലൂഷൻ. ഷുഡ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, കോമ, പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഷുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോമ ഇട്ട് പ്ലീസ് എന്ന് പറയണം, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഷുഡ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ്, കോമ, പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ ഒരു ലൈൻ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യുവേഴ്സ്. എന്താ വരിക ഇവിടെ? യുവേഴ്സ് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ എഴുതാം. യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി പറയാം, യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി പറയാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ reader's name, right? Okay, while writing this yours sincerely, faithfully, so it will be depend on your reader's name. അപ്പൊ റീഡറിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? ജെയിൻ ഗ്രഹാം എന്നൊരു പേര് നമുക്കുണ്ട്. Okay, yes, Rami, you are right. Should you have any queries, please feel free to contact me. Yes, that's correct. Yes, Santhya, you are right. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി ആണോ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആണോ? എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇവിടെ? You're sincerely, Femi, you're correct. Okay, yes, Meghna, yes, sincerely. You are sincerely. Y-O-U-R-S. There is no apostrophe, okay? You was sincerely, and then yes, you people are correct. Abu, comma. You are sincerely, comma, then leave a line because the one who is writing this letter has no name. Adonde namukku oru line, leave a line. Then below that you can write registered nurse. Okay, I will take the first page. Yes, അവിടെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യു ആർ എ നഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്. ഓക്കെ, ബിലോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ന്യൂ ടൗൺ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ഫെസിലിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്, ന്യൂ ടൗൺ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ആസ് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ, ദർ ആർ multiple visits in our case note then, but we have concised it and we made a wonderful letter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ
സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് വരുന്ന കേസുകളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കൺസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. Okay, anyway, thank you so much for your support once again. Okay, yes, actually, thank you so much. Okay, so നിങ്ങൾ ഇപ്പം OET-ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിഗുഡിലുണ്ട്, ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് കീപ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ബിഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ റൈറ്റിംഗ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. ബിക്കോസ് ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളൊരു കെയർ ഹോമിലേക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മാഡം വെരി സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ കൊടുത്ത പല ടിപ്സും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ വളരെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് module question writing task ഇങ്ങനെയാ വന്നത്. Letter to manager of care home. As the patient feels lonely at home, her family is not visiting her and needs assistance in managing diet and medications as she has comorbidity. Her medical conditions, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് medical conditions, agoraphobia and end-stage kidney disease. Agoraphobia, അത് കേട്ട് പേടിക്കണ്ട. ഫോബിയ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഫോബിയ which means fear to something അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൗഡിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പേടി, ഭയം, അത് തന്നെയാണ് agoraphobia എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ she will be moving on 21st. അപ്പോൾ കെയർ ഹോമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് പറ്റി നമ്മൾ അവിടുത്തെ മാനേജർക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അത്ര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിച്ച് വാസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വിഷ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നല്ല റിസൾട്ട് വാങ്ങുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.